नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି मे मास 9 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आप जिले भिडटी को देखुं ता जनातु। आज प्रथम खबर बात्या द्वंद्व भितर सृष्टि है घूर्णिबलय। मे 10 ବା 11 बेले को ही पारे लघुचाप बंगोपसागर में बात्या को नहीं द्वंद्व बढ़ुवा बेले दक्षिण अंडमान सागर यार पार्श्ववर्ती अंचल सृष्टि होती घूर्णिबलय। अवश्य यह घूर्णिबलय के घनीभूत होपर सृष्टि हो तथापि यह 10-11 तारिख बेले को लघुचाप परिणत होगा नहीं आकलन करिपाग विभाग। विशेषज्ञ आकलन अनुसार राज्य में ट्रावलाइन प्रभाव रही यार प्रभाव 11 तारिख पर्यंत रहीपर घूर्णिबलय दिग जमापड़ बोली विशेषज्ञ कहते। सेपली भारतीय पाणीपाग विभाग आसंता 12 सुधा श्रीलंका तमिलनाडु उपकूल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे बोली पूर्वानुमान करिछि। नंबर 2 प्रथम समन्वय कम्युनिटी बैठक अनुष्ठित। पुरी को चलिबो 400 स्वतंत्र ट्रेन। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आज बसीथिला प्रथम समन्वय कमिटी बैठक। रथयात्रा प्रबल जनसमागम को दृष्टि रखी 1600 अस्थायी शौचालय हेबो। ड्रोन द्वारा सहर विभिन्न स्थान में मशा तेल पकाजिबो। रथयात्रा पुरी को चलिबो 400 स्वतंत्र ट्रेन। रेल स्टेशन बाहर 6टी स्थान में काउंटर स्वतंत्र क्राउड मैनेजमेंट प्लान हेबो। परवर्ती खबर पुणी थे व्यापीब नुआ महामारी। 12टी देश में पहुंचला 29 संक्रमित। सारा देश में अलर्ट जारी। हंटा भाइरस सारा विश्व में चिंतार कारण पलटि। यह भाइरस एक क्रूज जहाज व्यापी और यार यात्री मैंने विश्वर 12-13टी देश को यात्रा कर सारी। यह भाइरस मशा मान द्वारा व्यापी थाए किंतु यार यह व्यक्ति व्यक्ति व्यापी। यह हूँ एंडिस ट्रेन। परवर्ती खबर शुभेन्दु अधिकारी हे पश्चिम बंगर नुआ मुख्यमंत्री। आज केंद्रीय पर्यवेक्षक गृहमंत्री अमित शाह ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षत बीजेपी विधायक दल बैठक बसीथिला। यह बैठक में दलर नेता चयन कर नुआ मुख्यमंत्री नाँ मोहर मारिछंती पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक। मुख्यमंत्री चयन पर आज पश्चिम बंग में पहुंची अमित शाह और मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर PMAY 20 देशर सुलभ सहरांचल आवास योजना ओडिशा प्रथम। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दूरदर्शी नेतृत्व में ओडिशा आज प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल अधीन गृह निर्माण कार्य संपादन में देशर अग्रणी राज्य भाव उभा होइछि। सेप्टेम्बर 2024 में PMAY 20 शुभारंभ पर सहरांचल हिताधिकारी सुलभ और गुणात्मक बासगृह जोगाइबे राज्य उल्लेखनीय सफलता हासिल करिछि। मार्च 2025 ठारू मार्च 2024 पर्यंत गृह निर्माण संपूर्ण करने क्षेत्र में ओडिशा क्रमागत भाव देशर प्रथम स्थान अधिकार कर आसुछि। यह समस्त आवास संकल्प प्रति राज्य सरकार दृढ़ प्रतिबद्धता और कार्यदक्षता को पुनर्बार प्रमाणित करिछि। परवर्ती खबर किए बनिबे बंगलार मुख्यमंत्री। सीएम चेहरा मोहर मारिबे गृहमंत्री और मुख्यमंत्री मोहन माझी। किए बनिबे बंगलार पश्चिम बंगर प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री। आज घोषणा हो पारे सीएम को ना। बीजेपी विधायक दल बैठक में मुख्यमंत्री ना चूड़ांत हेबो। केंद्र गृहमंत्री तथा केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और ओडिशार मुख्यमंत्री तथा सह पर्यवेक्षक मोहन चरण माझी सीएम चेहरा मोहर मारिबे। परवर्ती खबर बालिअंतारे कहीं उपजिला अभावन स्थिति। डीजी कथा हेले मुख्यमंत्री दृढ़ कार्यानुष्ठान पर निर्देश। बालिअंता बर्बर कांड को नहीं सारा राज्य में चांचल्य। युवकों को पिटी पिटी हत्या मामला में 5 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। भाइराल वीडियो आधार रे अन्य अभियुक्तों को खोजुछि सोशल टीम। गतकाली विलंबित रात्रि पर्यंत थाना बाहर हो हल्ला चलीथिला। पुलिस और ग्रामवासी मध्य चापा उत्तेजना देखा मिलता। अन्यपटे घटना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर दुख प्रकाश करिसंती। तेबे बालिअंतारे कहीं उपजिला अभावनीय स्थिति एने उद्वेग प्रकाश करी कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को डीजीपी को निर्देश देइचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर सीजीडी नीति 2024 पर विज्ञप्ति। राज्य में 9 लाख अधिक घरोई PNG संयोग। ओडिशा शहरी गैस बंटन नीति 2024 पर विज्ञप्ति जारी होइछि। PNG नेटवर्क और शहरी गैस बंटन को त्वरान्वित करने लक्ष्य रे गृह निर्माण सहरांचल विकास विभाग पक्षर प्रकाश पाई विज्ञप्ति। यह प्रकल्प रे प्राय 5100 कोटी टंकार पुंजीनिवेश हेबो। 9,09,682 परिवार को पाइप जुगे घरोई रंधन गैस
ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବହନ ବିଭାଗର ଜୁଲୁମ, ନା ସୂଚନା ଫଳକ ନା ସଚେତନତା। ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ନାଁରେ ମୋଟା ଚାଲାଣ କାଟୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ନିୟମ କରିଦିଅ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅ। ନା ସଚେତନତା କରିବା ଦରକାର, ନା ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଦିଅ। ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ନାଁରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରୁଛି। ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯିବେ ଜାଣି ନ ପାରି ବେଗ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି। ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିଯାଉଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଭୟ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଆଳୁ ଦର। ଗ୍ୟାସ୍ ଓ କ୍ଷୀର ପରେ ଆଳୁ ଦର 3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ଖୁଚୁରାରେ 13ରୁ 15 ଟଙ୍କା ଯାଏ ବିକ୍ରି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଦର 3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହୋଲସେଲ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଆଳୁ 13ରୁ 15 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲଗାତାର ଗ୍ୟାସ୍ ଓ କ୍ଷୀର ପରେ ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟକୁ ମାଡ଼ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୁବେରପୁର ଆଳୁ ଗୋଦାମରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା 350 ଟଙ୍କାରୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବାହା ହେବେ ଶକ୍ତିମାନ। 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ। ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ବିବାଦୀୟ ମତ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଟିଭିର ଶକ୍ତିମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତକୁ ନେଇ ହେଡଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଅବିବାହିତ ରହିବା ଏବଂ ବିବାହ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ମହିଳା ମିଳିଯିବେ ସେ ସେହିଦିନ ବିବାହ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହକୁ ନେଇ ମୁକେଶ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଲଟା ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରମ୍ପ କଚାଲ। 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ନିଆଁରେ କଲବଲ ହେଉଛି ଲୋକେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଜେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହିଁ। ମେ 2024ର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗତ ମାସ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ୟାଲନ୍ ପିଛା 31 ସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 2024 ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $2.96 ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 53%ରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଏବେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଦରର ଅଭାବ। 16% କମିଲା ଯୋଗାଣ। ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରୁ ଭାରତର ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଲ୍‌ପିଜି ଆମଦାନୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଭାରତ ନିଜର ମୋଟ ଏଲ୍‌ପିଜି ଆବଶ୍ୟକତାର 60% ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ ହେବା ଫଳରେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 20 ଟନ୍ ଏଲ୍‌ପିଜି ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ କମି 11 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ମାତ୍ର 9.5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ବାହାରିବ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ଇପିଏଫ୍ ଆଣିଛି ନୂଆ ନିୟମ। ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ। ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ବା ପିଏଫ୍‌ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା ପରେ ଏବେ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପିଏଫ୍ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିବେ। ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଏହାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,52,680 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,39,950 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,52,680
680 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,39,950 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,75,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ବର୍ଷା ଜାରି ହେଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ଯାଏଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ବ୍ୟାପିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 12-13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମୀପବର୍ତ୍ତିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉପର ବାଜୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରିସରରୁ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 0.9 କିମି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବଢ଼ିଲା ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍। ବଢ଼ୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। 12837 ହାୱଡ଼ା ପୁରୀ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ 9 ମେରୁ 15 ମେ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଟିନ ବିଜୟ ଦିବସ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ୟୁକ୍ରେନ ଆଲାଦା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରେ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ନାଟକୀୟ କୂଟନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ମେ 8 ଏବଂ ମେ 9 ତାରିଖରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରୁଷିଆର ବିଜୟ ଦିବସ ଉତ୍ସବକୁ ମେଳ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନାଜି ଜର୍ମାନୀ ପରାଜୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲା 48,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 48,330 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। 3 ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 67,838 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭଡ଼ୋଦରାରେ ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟମିଟ୍ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଏହି ସଫଳତା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 11 ମେରେ ସୋମନାଥ ଗସ୍ତରେ PM ମୋଦି। ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣରେ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 11 ମେରେ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ କରିବେ। ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ PM ମୋଦି ସୋମନାଥର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏକ ବିଶେଷ ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।